Hello, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ. Now we are here. अघि हामीले एनाटोमीको भिडियोहरु हेरिसकेका छौं and we have already recorded the video on the bacterial and virus sinusitis. Now it's time for maxillary sinusitis. Let's proceed on the acute maxillary sinusitis. We have got a lot of mnemonics, right? So STN छ, TVD छ, CRP छ, X छ. So यिनीहरु सबै mnemonicsहरु के हो भनेर चाहिँ सबै हाम्रो अब आउने भिडियोहरुमा आउँदैछ. So please keep on watching our video. Now etiology सुरुमै आइसक्यो. DVD भने mnemonics. DVD भनेको चाहिँ D for diving and swimming in the contaminated water. कुनै स्विमिङ पुलहरु contaminated मा गएर हामीले पौडी खेल्यौ, स्विमिङ गर्यौ भने there might be a risk of the maxillary sinusitis. And of course the next D will be standing for the dental infection. किन थाहा छ सबैलाई maxillary sinusitis भने एउटा pyramidal shape मा हुन्छ र यसको चाहिँ floor भने चाहिँ basically it will form by the alveolar process and palatine process. र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने there will be the teeth embedded alveolar process मा, and there will be the like basically root of premolar र molar teeth भनेको दाँतमा यदि बङ्गराहरुमा इन्फेक्सनहरु लाइक प्रिमोलर र मोलर टिथमा यदि डेन्टल क्यारिज अथवा इन्फेक्सनहरु भयो भने कहाँ जान्छ यो अफ कोर्स माथि उपरवाले के छ maxillary sinus छ. सो इट विल बी रिजल्टिङ इन maxillary sinusitis. छिमेकीलाई गाह्रो पर्यो भने अर्को छिमेकीलाई पनि त गाह्रो हुन्छ नि हैन. सो प्रिमोलर र मोलर टिथको अफ कोर्स माथिको उपरवाला के हो maxillary sinus हो, छिमेकीको maxillary sinus हो. That's why it can lead to the infection. Then again trauma to the sinus मा के हुन्छ, trauma to the sinus मा कुनै trauma हेरु भयो भने sinus एक्सपोज भयो due to the compound fracture, penetrating injuries or gunshot ले गर्दाखेरि sinus एक्सपोज भयो भने के हुन्छ, ओहो बल्ले माइक्रो अर्गानिजमहरु त आएर त्यहाँ पार्टी गर्छन् भनेको they will proliferate and cause the infection. त्यसपछि आउँछ viral rhinitis that will be followed by the bacterial invasion भनेको viral rhinitis हुन्छ, viral infection हुन्छ र सेकेन्डली bacterial infection पनि प्रोसिड गर्छ. त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिकहरु पनि दिन्छौं maxillary sinusitis मा. Clinical features include the CRP, STN, mnemonics दिएछ. C4 constitutional symptoms कुनै पनि एउटा इन्फेक्सनहरु हुँदाखेरि fever, general malaise and headache हुन्छ. R4 redness and edema of the cheek, that is eyelid become puffy, and pain will be situated maxillary sinusitis. So that's why it is situated over the upper jaw and may relate to the gum or teeth. Pain will be very aggravated by the chewing, coughing and stooping. पेशेन्टहरुको जनरल कम्प्लेन नै हुन्छ. हेडेक अघि नै भनिसकेका छौं कन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स मा छ. टेन्डरनेस, पेन इज अ सिम्पटम एन्ड टेन्डरनेस इज अ साइन. यो हामीले गर्ने है त. सो बेसिकली अपर जहहरुमा हामी प्रेस गर्दाखेरि ल्याटरल टु द नोज हामी प्रेस गर्दाखेरि यो केनाइन फोसाहरुतिर प्रेस गर्दाखेरि एकदमै पेशेन्टलाई दुख्छ. एन्ड we can also observe nasal discharge. Patient may complain of nasal discharge, pus or mucus in the middle meatus. All middle meatus can be red and swollen. Now please remember the mnemonics CRP, STN र यो CRP, STN maxillary sinusitis मा मात्रै नभइकन अरुमा नि हुन सक्छ. लाइक कन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स त धेरै जसो साइनुसाइटिस मा हुन्छ. अब रेडनेस एन्ड इडिमा अफ चिक नहोला, पेन नहोला हैन. सो कन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स त धेरै जसो साइनुसाइटिस मा हुन्छ. सो प्लिज रिमेम्बर द कन्स्टिट्युशनल सिम्पटम, fever, general malaise and headache. किनभने अब आउने साइनुसाइटिसहरुमा पनि कन्स्टिट्युशनल सिम्पटम्स त देखिन्छ है त. नाउ diagnosis done by CT scan, transformation test बत्ती बाल यता हेर्दै देख्दाखेरि you can see transformation test. र कहिले काहीँ अब कुनै पनि एउटा फ्लुइडहरु छ भने अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि अब एयरमा पो अब बत्ती बल्ने फ्लुइडमा अब अलिकति there might be any opaqueness हुन सक्छ. So transformation test can be done, and X-ray water view shows the either there will be opacity or there can be a fluid level can be shown. हावाहरु छ भने त के हुने भएन, फ्लुइड पुरै पानी नै पानी छ भने ओपेक हुने भयो. अब अलिकति पानी छ भने अब हावा र पानीको फ्लेभरहरु देखिने भयो. द्याट्स द फ्लुइड लेभल. दिस इज अ वाटर भ्यू भनेको त नर्मली हो है. बेसिकली साइनसहरु एक्सप्लोर गर्नु पर्यो भने एक्सप्लोर भनेर हेर्नु पर्यो भने वाटर भ्यू क्यान बी प्रिफर इन एक्स-रे. मुख ओपन गरेर गरेर लिने गरिदिन्छ यो एक्स-रे. एन्ड यु क्यान सी अल ब्ल्याक, द्याट मिन्स इट इज नर्मल. दिस इज maxillary sinus. अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन कालो यहाँ हुन्थ्यो अब त्यहाँ यस्तो लाइन आइसक्यो. सो दिस इज अ फ्लुइड, हियर देयर इज अ फ्लुइड, एन्ड यो त हावा छ. यसलाई भनिन्छ हामीले फ्लुइड लेभल भनिन्छ अघि भने जस्तै. नाउ ट्रिटमेन्ट इज डन. बेसिकली अघि नै भनिन्छ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरु छ. ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको लागि we go on with ampicillin and amoxicillin. If they are sensitive to the penicillin, then go for erythromycin or doxycycline or cotrimoxazole. त्यसपछि sparfloxacin can be used for single daily dose. तर हाम्रो सिनेरियोमा we just use amoxicillin. भएन भने we can use for the
मोक्सिक्ल्याफ है जुन चाहिँ बिटा ल्याक्टामेज ब्याक्टेरियाहरू छ भने केहीले नि भएन भने गो फर म्याक्रोलाइट्स लाइक इरिथ्रोमाइसिन नाउ नेजर डिकन्सिस्टेन्ट नाकहरू बन्द भइरहेको हुन्छ सो यो नाक बन्द खुल्ला गर्नु पऱ्यो है नि त सो 0.1% अक्सिमेटाजोलिन अर इफेड्रिन क्यान बी युज टु डिकन्सिस्टेड साइनस अस्टियम एन्ड इन्करेज ड्रेनेज एनर्जेसिक टाउको दुखिरहेको हुन्छ साइन टु जुन चिक गालामा दुखिरहेको हुन्छ ज्वरोहरू आइरहेको हुन्छ र त्यसको सब समस्या अनेक तर दबाई एक द्याट इज प्यारासिटामोल देन स्टिम इनहेलेसन सुड बी डन can be done alone or can be medicated with a menthol that will encourage the sinus drainage and should be done 15 to 20 minutes after the nasal decongestant हालिसकेपछि नाकमा nasal decongestant हालिसकेपछि 15-20 मिनट कुरेर स्टिम इनहेलेसन क्यान बी डन देन तातो ब्यागहरूले हट ब्यागहरूले सेक्न सकिन्छ हट फर्म मेडिसिन क्यान बी डन सो रिमेम्बर द ट्रिटमेन्ट इज धेरैवटा लाइक अब आउने फ्रन्टल साइनोसाइटिसको भिडियो छ फ्रन्टल साइनोसाइटिसमा पनि यही ट्रिटमेन्ट हो सो एन्टिमाइक्रोबियल as a decongestant, analgesics, stimulation, and hot fermentation can be done. Now, surgical के गरिन्छ एन्ट्रोल्याबिस गरिन्छ एन्ट्रोल्याबिस भने चाहिँ हाम्रो इन्फेरियर मिएटसबाट एउटा क्यानुला पास गरिन्छ एन्ड त्यहाँ चाहिँ अब हामीले नर्मल सलाइनले चाहिँ वास आउट गर्छौँ क्लिन गर्छौँ होइन सो द्याट विल द सर्जिकल ट्रिटमेन्ट न कम्प्लिकेसन विल बी बेसिकली जुनसुकै एक्युट केसको के हुन्छ कम्प्लिकेसन क्रोनिकतिर जान सक्छ एक्युट टन्सिलाइटिसको कम्प्लिकेसन क्रोनिक टन्सिलाइटिस त्यसरी एक्युट साइनोसाइटिस एक्युट म्याक्सिलरी साइनोसाइटिसको कम्प्लिकेसन क्रोनिक अर सब एक्युट maxillary sinusitis हुन्छ देन रिमेम्बर FOO फु है त फुमा चाहिँ एफबाट फ्रन्टल साइनोसाइटिस ओबाट रिलेटेड टु अर्बाइटल कम्प्लिकेसन अर्बाइटल सेलुलाइटिस एन्ड अर्बाइटल एब्सेस अनि अर्को ओबाट रिलेटेड टु बोन ओस्टोमालाइटिस अफ द म्याक्सिला छ त्यसैले फ्रन्टल साइनोसाइटिस भएको भए ओस्टोमालाइटिस अफ फ्रन्टल बोन हुन्छ है त सो यो म्याक्सिला छ म्याक्सिलरी साइनोसाइटिस हो त्यसैले ओस्टोमालाइटिस अफ म्याक्सिला हुन्छ देन वी डु हेभ गट ओस्टाइटिस नाउ अब अर्को थियो हामीले ठुलो लेटर एक्स हेरेको थियौँ एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि एमोक्सिलिनमा नि एक्स छ डक्सिसाइक्लिनमा नि एक्स छ स्पारफ्लोक्सासिनमा नि एक्स छ अक्सिमेथाजोलिनमा नि एक्स छ इन्भेस्टिगेसन भनेको के हो एक्स रे सो लट अफ एक्स हो होइन सो एक्सलाई सम्झेर नरुनु है केटा हो केटी हो के पनि होइन यो भनेको ज्ञानवाला एक्स हो यो एक्सले काम गर्छ यो एक्सले पास गराउँछ यो एक्सले जीवनमा उन्नति गराउँछ सो यो एक्सलाई चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिनु अरू एक्सर्साइज बिर्से पनि नाउ वी आर कमिङ विथ एक्युट फ्रन्टल साइनोसाइटिस फेरि पनि भन्छौँ एक्युट भनेर लेस देन 4 विक्स 1 महिनाभन्दा कममा इन्फेक्सनहरू छ साइनसको है बेसिकली छ भने वी कल इट एक्युट साइनोसाइटिस अझै हामीले फ्रन्टल बोन रिलेटेड फ्रन्टल साइनस रिलेटेड पढ्छौँ सो एक्युट फ्रन्टल साइनोसाइटिस विल बी डिलिङ अब इटियोलोजी अघिको जस्तै डिभिटीमै आउँछ डाइभिङ भाइरल इन्फेक्सन एन्टी फर ट्रमा टु द साइनस यसको बारेमा डिस्कस भइसकेको छ क्लिनिकल फिचर भनेको कन्स्टिट्युसनल सिम्टम्स अघिको सीबाट कन्स्टिट्युसनल सिम्टम फिभर हेडेक मलेज साथसाथै वी डु हेभ गट एचओटी हट एचबाट के हुन्छ हेडेक भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रन्टल साइनोसाइटिसमा बेसिकली अगाडिको पट्टि फ्रन्टल हेडेकहरू देखिन आउँछ विच इज भेरी सिभियर एन्ड लोकलाइज ओभर साइनस एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक यसको के हुन्छ भने इट इज पिरियोडिक के हुन्छ भन्दाखेरि कमन अपन वाकिङ होइन यो यो मिस्टेक भयो वेकिङ हुन्छ लाइक बिहान उठ्दाखेरि होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ असाध्यै नै के भएको ह्याङओभर पनि होइन के भएको त यो एन्ड इट विल बी ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ देन इट विल बी डिक्रिजिङ है त सो पिरियोडिक हुन्छ आउने जाने हुन्छ एन्ड यसको अर्को नाम भनेको अफिस हेडेक हो नाम त सुनाइयोगा त्यसपछि हुन्छ फ्रन्टल साइनस भनेको इडिमा इट विल कज इडिमा अफ अप्पर आइलिड सधैँ नदेखिन सक्छ फ्रन्टल हेडेक इज क्वाइट कमन त्यसपछि टेन्डरनेस भनेको अघि जस्तै यो साइन हो हामीले स्टेट गर्ने हो it will be very excruciating pain when you press on the floor of the frontal sinus and there will be nasal discharge most commonly purulent nasal discharge आइरहेको हुन्छ now these are the clinical features of the frontal sinusitis remember HOT hot now treatment अघि नै भनिसकेको छु सबै ट्रिटमेन्ट भइसकेको छ र त्यसमा एन्टिहिस्टामिनिक्स जोड्नुहोला now सर्जिकल अघिको मेडिकल ट्रिटमेन्ट हो now सर्जिकल ट्रिटमेन्टको लागि डेफिनेसन अफ फ्रन्टल साइनस भनेको चाहिँ बाहिरबाट frontal sinus will be drained externally 2 cm long horizontal incision will be made in the superior medial aspect of orbit below eyebrow भनेको यहाँ यो आइब्रो को बिलो सुपेरियर मिडियल एक्सपेक्टमा छ यो सुपेरियर मिडियल एक्सपेक्टमा इन्सिजन बनाउने खोल्ने फ्रन्टल साइनसमा ट्युब हाल्ने र ड्रेन गर्ने है त सो floor of the frontal sinus will be exposed and a hole will be drilled with a bar and a plastic tube inserted and fixed and कति बेलसम्म लाग्ने भन्दाखेरि until the duct will become patent है त and ड्रेन प्याटेन्ट भइसकेपछि ड्रेनेज हटाउने यहाँ पनि त्यही गरेको छ इन्सिजन बनायो फ्रन्टल
साइनस एक्सपोज भयो, त्यहाँ पाइप हाल्यो, प्लास्टिक ट्युब हाल्यो, त्यसपछि अन्टिल द साइनस विल बिकम प्याटेन्ट तबसम्म हालिन्छ। नाउ दिस इज अ सर्जिकल ट्रिटमेन्ट द्याट इज नोन एज अ फ्रन्टल साइनस स्ट्रेफिनेसन है त। सो हरिजन्टल इन्सिजनहरू दिने सुपेरियर मिडल एस्पेक्ट अफ अर्बिट बिलो द आइब्रोमा। नाउ कम्प्लिकेसन अघि भने जस्तै बेसिकली अर्बाइटस सेलुलाइटिस तर अर्बिट छ होइन, म्याक्सिलाको माथि थियो, यसको तल छ। अस्टोमालाइटिस अफ फ्रन्टल बोन अघि नै आइसक्यो। मेनिन्जाइटिस किन भन्दाखेरि फ्रन्टल साइनसको पछाडि मेनिन्जेस र फ्रन्टल लोब अफ ब्रेन हुन्छ र पोस्टिरियर वालबाट ब्रेक भएर इट क्यान कज द इन्फ्लामेसन अफ द मेनिन्जेस नोन एज मेनिन्जाइटिस। एन्ड अफकोर्स सदाबहार एक्युट फ्रन्टल साइनसाइटिस क्यान लिड टु द क्रोनिक फ्रन्टल साइनसाइटिस। Thank you for watching our video. I think you love it all. मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला। We hope we also love you. हामी तपाईँहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले भिडियोहरू ल्याउने छ। प्लिज किप वाचिङ।